માફ કરજો, વૈષ્ણવો વચ્ચે અવરોધ આવ્યો એટલે અટકી ગયું, એટલે આ ફરી કર્યું છે. આ અધૂરું હવે આગળ આવશે, જેમાં સર્વોત્તમજીનું જે નામ છે આપનું ગઈકાલની અધૂરી ટીકા યજ્ઞ કર્ત્રે નમઃ એનો આગળનો પ્રસંગનું વર્ણન શ્રી ગોકુલનાથજી રચિત વ્રજભાષાની ટીકામાં. श्री नंदादिक पाछे श्री नंदादिक गोप सकल ब्रजवासी लोग अपने अपने गृह ते सकल पूजा की सौज सामग्री लेके अपने अपने सकट એટલે ગાડામાં પોતે ઘરે અનસખડી સખડી જે પણ સિદ્ધ કર્યું આજ્ઞા થઈ જે ઠાકોરજીની એ પોતાના ઘરે રસોડામાં સિદ્ધ કર્યું અને આ ગાડા ભરી ભરી યથાશક્તિ પોતપોતાના ઘરેથી નીકળ્યા. तब सकट भरी भरी नर नारी गाय बच्छ एटले वाछरडा सहित सब गिरिराज पर आए. पाछे आचार्य रूप आप श्री नंद कुमार होई विधिपूर्वक श्री गोवर्धन पूजा कराए. एटले हवे मैं संकल्प करावा माटे कोई आचार्य के पुरोहित जोईए ने, तो प्रभु पोते एटला हर्षमां छे के गोवर्धन महाराजनी पूजानुं तो हुं ज कराईश संकल्प. तो आप ज आचार्य रूप बनी गया અને સર્વ બ્રજવાસીઓને સંકલ્પ કરાવ્યો ગોવર્ધનની પૂજાનો. અને પછી શ્રી गोवर्धन की पूजा कराए. श्री नंदराय जी को गो उत्सव प्रतिवर्ष मानते. सो उत्सव याग में प्रथम गायन को पूजन तो करते, परंतु वेद प्रसिद्ध न હતો ताते प्रभुने गो उत्सव शुरू करवायो. तामे गायन को नाना प्रकार के अलंकार श्रृंगार करी पूजन कराए. पाछे श्री गोवर्धन की सामग्री सबन की बधाई निजे पोताना घेरथी सिद्ध करीने लईने आव्या हता. श्री गिरिराज को विधिपूर्वक भोग धराए. पाछे धूप दीप शंखोदक कराए, केम के आ पूजा छे, पुष्टि मार्ग में सेवा छे पण एकला गोवर्धन महाराजनी पूजा थई शके छे. धूप दीप शंखोदक कराए. हाथ जोड़ाए के दीनतापूर्वक प्रार्थना कराए. पाछे श्री प्रभुजी आप साक्षात सहस्त्र भुजा धारण कर श्री गिरिराज ऊपर होई के श्री नंदादिक गोप आदि सकल ब्रजवासी लोगन द्वारा समर्पित पदार्थ को सबन के देखते खान लागे. એટલે બધા જ બ્રજવાસીઓના ઘરમાં જે બન્યું હતું અને જે લઈને આવ્યા હતા અને જે ધર્યું એ કોણે પ્રગટ કરીને લીધું? સાક્ષાત ઠાકોરજીએ જ 1000 હાથ ધારણ કર્યા, ગોવર્ધન ઉપર બીજું એક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને ત્યાંથી આપે આ બધાનું આરોગ્યું. અને देखते ही देखते अंगीकार कियो, बधाना देखता એવું नहीं कि टेरो वच्चे आयो छे. सबन के मनोरथ पूर्ण किए, सबन को मनवांछित दर्शन दिए, सबन को वरदान दिए, मन के संशय सबन के दूर किए, प्रगट प्रतीत दिखाए, दृढ़ आश्रय कराए, अन्याश्रय छुड़ाए, स्वरूपानंद के अनुभव करी वे को योग्य किए. એટલે હવે જે લીલા થવાની ઇન્દ્ર વર્ષા કરે અને આપ બધાને એક છત્રમાં રાખો અને પછી જે સ્વરૂપાનંદ નિકુંજની લીલાનો અનુભવ કરાવવાના છો એના માટે યોગ્ય કર્યા, પાત્ર કર્યા. યા બાંધી સો અન્યાશ્રય છોડાવીને, યા બાંધી સો આપ યજ્ઞ કો ઉપદેશ કીએ. આનો અર્થ જ એ થયો કે અન્ય દેવી દેવતાઓનો આશ્રય છોડશે નહીં ત્યાં સુધી સ્વરૂપાનંદ ભૂતલ પડતો નહીં થાય. પણ લીલા પ્રાપ્તિ તો છે જ 3 અંતરાય પછી. એટલે આ અન્યાશ્રય છોડાવવાનો મહિમા કેટલો મોટો છે કે આપ હવે સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરાવવાના છો. એ હવે શક્ય થશે. કેમ કે એમણે ઇન્દ્રનો અને અન્ય દેવી દેવતાઓનો પંચદેવોનો આશ્રય છોડ્યો ત્યારે. હવે શ્રી गोवर्धन याग कराय. सो श्री नंदादिक गोप आदि सकल ब्रजवासीन को सर्वस्व धन प्राणात्मा रूप श्री प्रभुजी आप है. ताते यज्ञ के उपदेश करता हूँ श्री प्रभुजी आप है. अरु यज्ञ करता हूँ श्री प्रभुजी आप है. अरु यज्ञ भोगता हूँ श्री प्रभुजी आप है. ताते यज्ञ को उपदेश करीवे को कारण तो श्रीमुख है. હવે આ નામ શા માટે છે યજ્ઞ કરતા એ કારણ કહી રહ્યા છે શ્રી ગોકુલનાથજી કે આ બધામાં ઠાકોરજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું મુખ છે એ જ મુખ્ય હતું. આ ઉપદેશ કર્યો અને આ આપણે બધું લીધું બધાનું એ. હવે કહે છે કે તાતે पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप तो श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्य जी है. ताते यज्ञ करता हूँ श्री महाप्रभुजी आप है. अरु यज्ञ भोगता ही हूँ श्री महाप्रभुजी
આપ હે, એટલે કે અત્યારે જે ગોવર્ધન પૂજામાં આપણે કંઈ ધરીએ છીએ તો એ કોણ લઈ રહ્યું છે? તો શ્રી ગોકુલનાથજી કહે છે કે શ્રી महाप्रभुजी वल्लभाचार्य जी आप ज લઈ રહ્યા છે। श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम श्री गुसाई जी कहे यज्ञ करता। अब श्री गोवर्धन पूजा के समय सकल ब्रजवासी लोगन सो श्री प्रभु जी यों कहे, जो श्री गोवर्धन की पूजा नहीं करोगे तो अपनो भलो होएगो नहीं। यह कही के सकल ब्रजवासी लोगन को भय दिखाए, श्री गोवर्धन की पूजा कराए, सबन को सर्व पुरुषार्थ सिद्ध किए है। भय पण એટલે બતાવવો પડ્યો કે વળી પાછા ઇન્દ્રની કે દેવતાઓની ચિંતા કરવા ના લાગી જાય, એટલે ભય આપ્યો કે જો નહીં કરો તો અનિષ્ટ થશે। ताही बांधती सो श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्य जी आप अपने निज अंगीकृत पुष्टि मार्गीय भक्तन को सर्व देवतान को आश्रय छुड़ाए, एक श्री कृष्ण जी को दृढ़ आश्रय कराए, प्रतिवर्ष अन्नकूट को उत्सव कराए, श्री गोवर्धन की पूजादिक कराए, श्री गोवर्धन याग सिद्ध किए है। ताते श्री गोवर्धन याग के उपदेश करता हूँ आप है, और श्री गोवर्धन के याग भोगता हूँ आप है, तथा श्री महाप्रभुजी वल्लभाचार्य जी आप प्रत्यक्ष हूँ याग किए है। हवे जे नाम आवशे काले एमां आपे जे यज्ञ कर्या जे पोते अहींया भूतल पर चंपारण्य धाममां प्रगट थया पछी ए विषय पर आवशे। सो आप याग करी सर्व पुष्टि भक्तन को चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध किए है। ए कया चार पुरुषार्थ छे जे सिद्ध करवा माटे आपे यज्ञ कर्या वल्लभे? ए नाम चतुर्वर्ग विशारदः 95 नाम ए आवतीकाले आवशे। सहस्त्र परिवत्सर मित काल जात कृष्ण वियोग जनित ताप क्लेश आनंद तिरोभावोहम भगवते कृष्णाय श्री गोपीजन वल्लभाय देह प्राण इंद्रिय अंतःकरणानि तद्धर्मास दारा आगार पुत्र आप्तवीत हि पराणि आत्मना सह समर्पयामि। दासोहम श्री कृष्ण तवास्मि, दासोहम श्री कृष्ण तवास्मि, दासोहम श्री कृष्ण तवास्मि। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। आज ब्रह्मसंबंध मंत्र छे एनो जे भावार्थ छे ए एटलो स्पष्ट छे के भगवान कृष्ण थी विखूटा पड़े हजारों वर्षोनो समय व्यतीत थवाथी भगवाननी प्राप्ति माटे हृदयमां जे ताप क्लेशनो आनंद थवो जोईए ते जेने तिरोधान थयो छे एवो हूँ जीव भगवान कृष्ण ने देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण तेना धर्मो स्त्री એટલે કે પતિ જેને જે હોય ઘરમાં તે ઘર પુત્ર પુત્રી કુટુંબ ધન આ લોક અને પરલોક આત્મા સહિત સમર્પણ કરું છું। હું દાસ છું, હે કૃષ્ણ હું તમારો છું। આ જે એવું કહી શકાય કે પૂર્વે સંબંધ હોય પણ અત્યારે વિસ્મૃત છે અને હવે આપણે શરણે જઈએ છીએ શ્રી વલ્લભની આરીથી વલ્લભ કુલથી। જુઓ, શ્રી વલ્લભ એટલે મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી, અને જે આપના હાથમાં જ છે એ શ્રી ગુસાઈજી પણ એમ જ કહે છે કે વલ્લભ તો અમારા પિતા છે, એ જ વલ્લભ છે, અમે તો એમના બાળક છીએ। એટલે તો હમણાં પ્રસંગ આવ્યો કે વલ્લભની સૃષ્ટિ અને અમારી સૃષ્ટિની ભેદ વિશે જે પેલા વૈષ્ણવે કહ્યું। તો આપણે મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી એક જ છે એમ જ દ્રઢ રાખશો તો જ તમને પૂરેપૂરો પુષ્ટિ માર્ગમાં એક સહારો મળશે શ્રી વલ્લભનો। વલ્લભ એ એક જ છે। શ્રી ગુસાઈજી આપ જાણે છે કે મારે ત્યાં મહાપ્રભુજી જ પ્રગટ થયા છે ગોકુલનાથજી થઈને, એટલે આપ એકલા જ વલ્લભ નામથી એમને બોલાવતા, બાકી બધાને તો ગોકુલનાથજીનો જ અધિકાર છે બોલવાનો। એટલે વલ્લભ એ હોવા છતાંય પણ હરિરાયજીએ ના કહ્યું કે આ વલ્લભ છે, એમ જ કહ્યું કે આ ગોકુલનાથજી છે। અને હરિરાયજી પોતે પણ મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી જ છે, કેમ કે પાછળ મહાપ્રભુજી લાગે છે, બીજા કોઈ પણ બાળકની પાછળ મહાપ્રભુજી લાગતું નથી કે કોઈનું પણ નામ વલ્લભ પડી શકતું નથી। આ જ સાબિત થાય છે કે વલ્લભ એક જ છે।
નહીંતર તો બધાય નામ પાડવા લાગી જાય પોતાના બાળકોના, વલ્લભકુલ બાળકોના કે વલ્લભ વલ્લભ વલ્લભ, પણ ના, વલ્લભ તો એક જ છે, એ છે મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી. અન્યથા આપના બાળકો છે. અને આ જ્યારે ભ્રમણા ઊભી થાય છે અને પછી જે પ્રશ્ન થાય છે એ પ્રશ્ન એવા થાય છે કે જેનો આપણે જ ઊભો કરેલો પ્રશ્ન અને એમાં આપણે જ ફસાઈ જઈએ છીએ અને જે પામવાનું છે એ નથી પામી શકતા. એટલું જ કારણ છે કે હરિરાયજીના શિક્ષાપત્રથી આપણે દૂર થઈ ગયા છીએ. જેણે જેણે હરિરાયજીના શિક્ષાપત્રનો સત્સંગ કર્યો છે એને સ્પષ્ટ ખબર છે કે મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીના ચરણ કમળનો આશ્રય કરશે એ જ પુષ્ટિ માર્ગમાં ભલે કંઈ નહીં કરે, એને સિવાય નહીં હોય ને સત્સંગે નહીં હોય તો પણ એને ઊની આંચ નહીં આવે. ત્યાં સુધી કહ્યું કે માર્ગની સ્થિતિ પૂરી થઈ ગઈ છે તો એનું દુઃખ જે છે એ દૂર કરવું હોય તો પણ એક જ ક્ષણમાં થઈ જશે. આ હરિરાયજીના વચન છે અને એ છે મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીનું મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીનું સ્મરણ કરવા માત્રથી એ દુઃખ પણ જતું રહેશે. તો હવે આ જે છે ભાવ એ સમજવાનો છે, આપણે સમજવાનો છે. અને આ જે બ્રહ્મસંબંધનો મંત્ર છે એમાં છેલ્લે કહ્યું કે હું દાસ છું અને હું તમારો છું. આ દાસ શબ્દ જે છે એ આપણે દ્રઢ ઇન ચરણ અને જે હમણાં લઈશું આશ્રયનું પદ એમાં પણ કહે છે કે બિના મોલ કો ચેરો. એટલે જ્યારે દાસ છીએ એવું આપણે બોલ્યા છીએ બ્રહ્મસંબંધમાં, પણ વાસ્તવમાં એ ભૂલાઈ જાય છે અને આપણે સ્વામી થઈ જઈએ છીએ વારે વારે. અને જ્યારે સ્વામી થઈ જઈએ છીએ એટલે પછી આપણો દાસ ધર્મ જતો રહે છે. એટલે જે રસ મળવો જોઈએ પુષ્ટિ માર્ગનો એ પ્રાપ્ત થતો નથી. એટલે દાસ એ હંમેશા સ્વામીથી એનો વિરુદ્ધ અર્થ થાય, વિરુદ્ધ છે નામ એનું. દાસનું વિરુદ્ધાભાસમાં સ્વામી થાય. એટલે આપણે સ્વામી થઈ જઈએ છીએ તો પુષ્ટિ માર્ગનો રસ હવે પ્રાપ્ત થતો નથી. અને દાસને તો ચિંતા જ ના હોય માથે, કેમ કે દાસનો તો સ્વામી છે અને એ સ્વામી જેવો સામર્થ્યવાન એટલું દાસનું જીવન સુંદર. તો આપણું જીવન સુંદર જો પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આપણા સ્વામીનું આપણે સતત ચિંતન કરવાનું, રાખવાનું છે. અને એ સ્વામી કોણ છે? શ્રી વલ્લભ છે. અને એ સ્વામીના સેવકોનું ચિંતન, કેમ કે આપણે તો માર્ગમાં દાસના પણ દાસ થવાનું મહિમા છે. તો એ છે 84 અને 252. તો જરૂરથી આપણે આ સત્સંગથી દાસનાય દાસ થવાનો એક પ્રયત્ન કરીશું અને જીવન સુંદર બનાવીશું. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિના, સબ જગમાં જો અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. साधन और नहीं आकली में, जासो होय निबेरो. सुर कहाँ कहे द्विविध यादरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી યमुने महारानी जी की जय, वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय.